Hello, everybody, and welcome to Milestone Study. Today we have Kushal with us. He scored 19 speaking and 88 in each of other modules. So we want to know how he cracked this PD journey in the first attempt and also his secret tips to ace the test. Welcome, Kushal. Thank you so much. Thank you, Anisha ma'am, for having me here. Yes, and congratulations for this awesome score. Thank you. Thank you so much. So first, without any delay, let us know how you cracked 90 in the speaking section. All right. So speaking, I was mainly focused on the read aloud and repeat sentence. So apart from that, I just followed the template. मैले जुन normal हामीलाई दिएको तपाईँहरूले दिनुभएको टेम्प्लेटलाई नै फलो गरेँ blindly. Yeah. And strictly टेम्प्लेटमा नै भएर मैले एडिसनल वर्ड्सहरू कुनै पनि आफ्नो एक्सपेरिमेन्टेसन गर्न चाहिनँ गरिनँ पनि र मैले मेजर फोकस चाहिँ रिड अलाउड र रिपिट सेन्टेन्समा एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गरायो Okay, त्यो पार्ट चाहिँ स्पेसली that's great. So, ekdamai धेरै practice means how many hours or minutes did you contribute? I would say in a day almost 10 to 15 read aloud गर्थे in a normal day र रिपिट सेन्टेन्स चाहिँ I would त्यस्तै 15-20 वटा नै म दिनमा गर्थेँ Every in a day? day I would do that हजुर yeah Yes. So, कति constantly, like how much हुन्छ नि अब in a day भन्छ भन्नलाई त every day म गर्छु भन्छ होइन but हजुर was it like literally every day or did you skip any days? त्यस्तो स्किप चाहिँ मैले कहिले पनि गरेन बरु मैले अरू टेम्प्लेट्सहरू लाइक स्किप गरेँ होला यो पार्टहरू चाहिँ स्किप गरेन बट मेबी नम्बर्समा अलिकति डाउन भयो होला मेबी इट माइट ह्याभ गन डाउन एज 10 to 12 मिनिमम वाइज बट नर्मली आई वुड म सकन 15 चाहिँ गरौँ न भन्ने टाइपको मेरो मेन्टालिटी हुन्थ्यो Okay, so the every day नै हुन्थ्यो या अलमोस्ट कन्सिस्टेन्टली मैले फेरि 2 weeks धेरै पनि त्यस्तो एक्सटेन्सिभली चाहिँ गरिनँ 2 weeks जति चाहिँ दिएँ बट धेरै लामो टाइम पनि मैले राखिनँ आफूलाई Okay. लाइक कोर्स भ्याएको चाँडो नै एक्जाम दिएँ Yes, so you took 1 month course and then after that 2 weeks preparation time and हजुर then start. त्यस्तै Okay, भयो that's good. Now, अब यो भयो speaking को कुरा होइन all templates you followed अनि जे कुराहरू क्लासमा सिकाएको थियो. Did you only speak for 10 to 15 seconds or you spoke more? Honest कुरा गर्नु पर्यो. 10 to 15 seconds नै होला बिकज मैले टेम्प्लेट फलो गर्दाखेरि त मैले एज लङ एज डिफिकल्ट वर्ड्सलाई म कम्प्लिटली अमिट गर्थेँ र आई थिङ्क बिलो 15 नै हुन्थ्यो अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि म बढी बोल्न चाहन्थेँ keep it simple and keep it to the template मेरो Yes. फर्मुला त्यही थियो Okay, and what about you said that you are skipping the difficult words. Exam on difficult words skip गरेको हो? हजुर या Yes. एक्जाममा पनि त्यो डिफिकल्ट कुनै वर्ड छ भने मैले कम्प्लिटली Hey, nice. So still, after eliminating some words, you can speaking 10 to 15 seconds, we can get 90 and we can get this like ekdam fabulous score. The 88, 80 people are like asking who taught him. I know, it's a question or comment या section. त्यही त Yeah. Okay, so that was about speaking. Now let's do a quick demonstration. तिमीले speaking कसरी गर्थ्यौ है त क्लासमा पनि if you remember हैन क्लासमा एकजना हाम्रो अरु साथीहरुले पनि वाउ कुशलले चाहिँ कस्तो राम्रो सुनु सुनु जस्तो लाग्यो even I said सुनु सुनु जस्तो लाग्छ भनेर या हजुर हजुर है so if you remember that okay so एकचोटी हामी demonstration हेरौँ है त how you did I'll try स्योर to हुन्छ भइहाल्छ नि give a हुन्छ अलिकति ट्रिकी वान छ भने त्यस्तो खालको छु है त नट सो ट्रिकी एक्जाममा सजिलै आउँछ होइन इनफ्याक्ट तिमीलाई पनि थाहा भयो होला हजुर राइट गाह्रो त आउँदैन गाह्रो रहेछ छ यस इट्स नट सो हार्ड तर पनि कहिले काहीँ त्यो टोनहरू मिलेन छ क्या ओके सो आइभ गट दिस प्यासेज डु यु निड प्र्याक्टिस टाइम या हुन्छ ल लिँदा पनि केही अलिकति ल 20 आई हेभ गट 28 seconds for you ल टु प्र्याक्टिस अथवा म यत्तिकै नर्मल टेकमै जान्छु नि त फर्स्ट टेकमै हो ल लेट्स हुन्छ सी हाउ इट गोस Okay, the normal take जाऊ ल Okay, I'll just pause here. We don't need this timer. Please start. The quest for a user-friendly copyright regime began a decade ago when the Hong Kong government launched a public consultation on copyright protection in the digital environment in December 2006. Although this consultation initially sought to address internet-related challenges, such as those caused by peer-to-peer file sharing technology, the reform effort quickly evolved into a more comprehensive digital upgrade of the Hong Kong copyright regime. Okay, you want to do it one more time? अलिकति तिमीलाई confused Yeah, sure. nervous state हुन्छ अलिकति भयो जस्तो so I'll give you one more start. The quest for a user-friendly copyright regime began a decade ago when the Hong Kong government launched a public consultation on copyright protection in the digital environment in December 2006. Although this consultation initially sought to address internet-related challenges, such as those caused by peer-to-peer file sharing technology, the reform effort quickly evolved into a more
comprehensive digital upgrade of the Hong Kong copyright regime. Okay. Yes. Now Yeah. I could so how would you rate that? तिमीले के चाहिँ बिगारेको थियो कि थिएनौ ओभरअल हेर्दा? बिगारेर के हो जस्तो लाग्यो अलिकति मेरो फ्लोहरूमा अँ, नर्मली फेरि मेबी अलिक भिडियो कन्सियस पनि भएको होला म सायद म उम्, नर्मली बोल्दाखेरि चाहिँ मेरो टेक्निक चाहिँ म हातहरू एकदम चलाएर हुन्छु सो अहिले अँ। मैले हात साथ त्यस्तो केही पनि चलाउनु पनि पाएन होइन सो Yes, या त्यो yes. पनि ओभरअल हेर्दाखेरि द वे यु सेड होइन द इन्टोनेसन तिम्रो त्यो ताल हुन्छ नि एउटा बोल्ने हजुर त्यो ताल चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिस वेमा थियो कि नेपाली वेमा थिएन होइन सो द्याट म्याटर्स द मोस्ट इन हजुर रिड अलाउड या होइन फ्लुएन्स अनि प्रोनाउन्सिएसन भयो यो कुराहरू धेरै राम्रो थियो राइट नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट सेक्सन विच इज राइटिङ होइन ओके दुइटा टास्क हुन्छ समराइज रिटन टेक्स्ट एन्ड हजुर एसे हाउ डिड डु देम आई थिङ्क तिनीहरू त एकदम सिम्पल पनि आयो मेरो 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 केसमा प्लस आई थिङ्क दिज आर द मोस्ट सिम्पल वान्स के हाम्रो पिटीको एक्जाममा किनभने टेम्प्लेट हामीसँग सबैले प्रोभाइड गर्नुभएको जुन टेम्प्लेट छ त्यसलाई नै फलो गरेँ मैले समरी पनि त्यही नै हो सेन्टेन्स वान कमा स्पेस एन्ड सेन्टेन्स टू स्ट्रक्चरहरू टेम्प्लेटहरूमा मैले केही चेन्ज गरिनँ आई थिङ्क राइटिङमा त कुनै पनि कन्फ्युजन नै थिएन या Yes. So template दुईटा एउटा स्ट्राटेजी भयो सम दुईटा जोइन गर्ने सेन्टेन्स देन कम्स हजुर द टेम्प्लेट त्यहाँ टपिक हाल्नुहोस् डिड यु एड एनी सेन्टेन्स अन यर ओन जुन हुन्छ नि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज नौ वी टक्ड अबाउट द्याट मैले गरेन इट्स टपिक त्यो टपिक चाहिँ हाल्नु परेन यस सो सिम्पल इजी मलाई एक्चुली पोइन्टमा चाहिँ म टाइम एक्स्ट्रा थियो सो गरौँ कि जस्तो चाहिँ लाग्यो फेरि आई थट कि होइन लेट्स किप इट सिम्पल बरु हुन्छ नि धेरै यताउति के नगरौँ टेम्प्लेटलाई नै फलो गरौँ भनेर मैले नर्मली नै राखेँ टपिक 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 obviously see so that requires a lot of control हो क्या होइन त्यो नराख्दाखेरि क्या टेम्पटेसन चाहिँ एकदम हुन्छ कि गरौँ न के राख्थ्यौँ भने जस्तो टेम्पटेसन चाहिँ आउँदो रहेछ बट नराखेकै राम्रो जस्तो लाग्यो मेरो yes एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ सो अरूको पनि अब माइन्डसेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हो क्लासमा त मलाई भनेको हो होइन टपिक मात्र हाल्यो भनेर बट कसलाई थाहा हुन्छ हालिदिउँ त्यही त लेट्स त्यस्तो जस्ट हुन्छ एक्सपेरिमेन्ट होइन एउटा सेन्टेन्स हालिदिउँ भन्छ सो आई रिक्वेस्ट यु गाइज हम्बली द्याट डोन्ट एड एनिथिङ जुन टेम्प्लेट सिकाएको छ क्लासमा त्यो टेम्प्लेट फलो गर्ने टपिक 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 हालिदिने कुशलले भनिहाल्यो नाउ द ड्रेडफुल सेक्सन आइरहेछ अब रिडिङ रिडिङ राइट ओके रिडिङमा चाहिँ मेरो अब कसरी भन्ने मैले प्र्याक्टिस नै धेरै गरे हो होइन एकदमै ग्रामरलाई चाहिँ मैले कन्ठ चाहिँ गरेन ग्रामरहरू बट आई जस्ट वेन्ट टु कुन चाहिँ वर्ड हुन्छ नि त्यो राइट आउँछ त्यो मैले पिक गरेँ बरु मैले रिडिङलाई चाहिँ केही पनि प्यासिभली लर्निङ चाहिँ मैले केही पनि टेक्निक युज गरेँ भन्दाखेरि आई युज टु रिड बुक्स अ लट अफ टाइम सो अपार्ट फ्रम पिटी अनि ट्रेनहरूमा यस्तो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा म किताबहरू चाहिँ पढ्थेँ सो त्यसले पनि अलिकति हेल्प गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई बट अपार्ट फ्रम द्याट ग्रामर्सहरूमा चाहिँ मैले कन्ठ नै चाहिँ गरेको चाहिँ होइन टु बी अनेस्ट I'll tell you why. Because you are already good in school. Yes? या त्यो पनि हुनसक्छ हजुर So जुन हजुर grammar चाहिन्थ्यो हामीलाई you already had the base of it होइन so that's why यो पिटी को कामै गर्दाखेरि पिटी को पढ्दाखेरि चाहिँ you didn't need that maybe अलिकति रिफ्रेस भयो क्लासमा या हामीले गर्थ्यौँ अलिअलि होइन त्यसले चाहिँ रिफ्रेस भयो हजुर सो त्यो पनि कुरा मेसेज चाहिँ सबैसँग जानु पर्यो कि यस ग्रामर इज एसेन्सियल तर कसै कसैको सबकन्सियसली नै आइरह हुन्छ नि त ओ राइट राइट yes हजुर so that happened with you I know and हजुर it's very important to tell it to the audience because if you say no I did not practice grammar then majority of them will be saying wow यस यस no grammar त्यो right पनि हो राइट राइट yes हजुर okay all right so grammar part you had some base then you read books and हजुर what about other techniques जस्तै contextual knowledge हुन्छ होइन त्यस्तोमा चाहिँ how did you कस्तो मलाई रिडिङमा चाहिँ भन्नै आइरहेको छैन कसरी त्यो स्ट्राटेजाइज मैले uh, कसरी गरेँ बट त्यो ठ्याक्क सक्कन भर कन्टेक्ट चाहिँ म सेन्टेन्स वाइज जस्तै कि कुनै कुनै प्याराग्राफ हुन्छ नि फर्स्ट प्याराग्राफको लास्टमा एउटा वर्ड छ अनि देयर इज अ बिट अफ लाइन्स जहाँ कुनै पनि फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छैन बट म त्यो पनि पढ्थेँ राम्रोसँग आई yes नो कि टाइम कन्सटेन्ट हामीसँग कम छ रिडिङमा बट स्टिल म चाहिँ प्यासेजलाई बुझ्नै खोज्थेँ एट द एन्ड अफ द डे हुन्छ नि राम्रोसँग पढ्थेँ अनि एट द एन्ड फिल द ब्ल्याङ्क्स आउँदाखेरि अगाडिको कन्टेक्टसँग रिलेटेड छ भने बुझ्न सकिन्थ्यो होइन त्यसरी म कनेक्टिङ वर्डहरूलाई फिल आउट गर्थेँ yeah सो so या that means the technique is not to just jump onto the blanks but read before and after that also सब एक्ज्याक्टली yes okay now how good were you with the vocabulary word आएन भने पनि त मिनिङ बुझिँदैन नि so कस्तो थियो vocabulary wise भोक्याब्समा चाहिँ मैले एउटा लिस्ट बनाएको थिएँ आफ्नो साइड बाई साइड वाइल आई वाज प्रिपेरिङ फर द रिडिङ गर्दाखेरि मैले यत्तिकै लाइक युट्युबमा पनि कतिवटा हुँदो रहेछ होइन लाइक 50 मोस्ट अफ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि भोक्याब्सहरू यताउति मोस्ट रिपिटेड मैले त्यस्तोहरू बेला बेलामा सट्टै हेर्थेँ मात्रै तर नोट डाउन गरिनँ मैले नोट डाउन चाहिँ स्पेसिफिकल्ली कस्तोलाई गरेँ भन्दाखेरि जुन मैले रिड अलाउड सरी रिपिट सरी
फिल द ब्ल्याङ्क्सहरू मैले जुन एक्ज्याक्टली प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ अँ, त्यस्तो वर्ड्सहरू चाहिँ मलाई केही आएन भने मैले एउटा लिस्ट बनाएको थिएँ अलमोस्ट 50-70 वर्ड्सको कपीमा सो त्यसलाई चाहिँ म एभ्रिडे रिभाइज गर्थेँ सो मेरो त्यो डाटाबेस पनि इन्क्रिज भएर हुन्थ्यो एभ्रिडे र अँ. बिफोर स्लिपिङ आई रिभाइज दोज वर्ड्स Okay, so these are secret tips, है. You guys, all of you are watching, need to do this. Pinpoint गर्ने होइन कुन चाहिँ problem area छ त्यो word टिप्ने and then you revise that. लेखेर मात्र छोड्दिने होइन. You have to revise it every day. या Yes? एक्ज्याक्टली Okay, so हजुर reading को कुशल had that inborn भनौँ न अब त inborn थियो होइन. काइन्ड अफ Kind of, हजुर yes. And then there were some strategies for read aloud improve भएपछि भयो अनि summarize written text यो भयो. And then besides that, reorder को अलिअलि. Now, what about the listening section where spelling matters the most, होइन? Concentration. लिसनिङको लागि मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी नै राइट फ्रम डिक्टेसन थियो Mm, बिकज त्यसले त एकदमै धेरै मार्क्स क्यारी गर्छ नि त mm, सो राइट फ्रम डिक्टेसनलाई चाहिँ मेजर प्रब्लम भनेको स्पेलिङ सो mm, स्पेलिङलाई पनि मैले सेम टेक्निक युज गरेँ एउटा मेरो लिस्ट छ सो मैले त्यो लिस्टमा जुन जुन मैले पर्टिकुलरली मक टेस्टहरू दिँदाखेरि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जुन जुन मैले स्पेलिङ मिस्टेक गर्थेँ त्यो स्पेलिङको चाहिँ लिस्ट बनाएँ मैले एकदम ऱ्यान्डमली इन्टरनेटमा हेरेर त्यो टिपिकल वर्ड्सहरू मैले लिएको होइन टिपिकल वर्ड्स मैले यस्तो बेलामा पढ्थेँ बट लिस्ट बनाएको चाहिँ मैले मिस्टेक गरेको वर्ड्सहरूको लिस्ट बनाउँथेँ म र त्यो लिस्टलाई मैले लाइक रिडिङ सट्ट रिभाइज गरेर आउँथेँ एभ्री डे सो त्योलाई मैले एकदम धेरै फोकस गरेँ फर्स्टमा राइट फ्रम डिक्टेसन अपार्ट फ्रम द्याट समराइज स्पोकन टेक्स्टमा टेम्प्लेट नै फलो गरेर हो जुन mm. तपाईँहरूले दिनुभएको थियो या अनि अनि अर्को कुरा चाहिँ just wrote exact 8 words or you just again wrote extra? एक्ज्याक्टली यसो पनि टेम्पटेसन भएको थियो कि एउटा एन्ड थपेर थपिदिउँ जस्तो चाहिँ लागेको थियो बिकज मसँग टन्नै वर्ड्सहरू थियो होइन बट मैले त्यो पनि गरेन मैले फेरि होइन लेट्स नट बी धेरै बाठो नबनौँ Uh, जम्मा 8वटा गरौँ भनेर मैले त्यसमा पनि कुनै पनि चेन्ज ल्याएन बट ल्याउनु चाहिँ मन थियो बट ल्याएन Yes, see? Okay, thank you for doing that. And then अर्को एउटा पनि छ हामीसँग जुन small small क्वेसन्सहरू छ नि मिसिङ वर्ड यो इनकरेक्ट वर्ड्स के अरे हाइलाइट करेक्ट समरीहरू छ हो हजुर होइन हजुर सो या वेन दो सेक्सन्स केम तिमी कसरी त्यसलाई ट्याकल गर्यो हाइलाइट इनकरेक्ट वर्ड्समा चाहिँ म मनमा नै पढिरहेको हुन्थेँ फर्स्ट अफ अल मेरो हात जहिले पनि माउसको कर्सरमा हुन्थ्यो र लाइन बाई लाइन गइरहेको हुन्थेँ म र आई वुड अल्सो मेक स्योर कि म मनमा नै पढिरहेको हुन्छु जुन त्यो अडियोमा आइरहेको छ एन्ड द्याट वुड बी हेल्पिङ मी कन्सन्ट्रेट अन द प्यासेज भनौँ न होइन सो त्यो गरेँ मैले सो बेसिकली त्यसको लागि त मोर लाग्छ फोकस नै हो फोकस हुनुपर्छ राम्रोसँग सुन्नै पर्छ बिकज फेरि नेगेटिभ मार्किङ पनि हुन्छ चाहिँ पाइदे वर्ड्सहरूमा क्लिक गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यसरी हेरेँ मल्टिपल चोइसमा डेफिनेटली मैले कुनै पनि मल्टिपल चोइस मल्टिपल एन्सरमा जम्मा एउटा मात्र सेलेक्ट गरेँ एन्सर मैले दुइटालाई चान्स पनि लिइनँ साइज फेरि त्यसमा पनि मैले आइके सिम्पल र अर्को भनेको चाहिँ जुन त्यो मल्टिपल चोइसहरूमा पनि अथवा समराइज गर्नुपर्छ नि समरी अफ द प्यासेज के हो अडियो के हो भन्दाखेरि मेरो नोट्स चाहिँ एकदम एक्सटेन्सिभ थियो कि भन्नु गर्दा इफ इन्भिजिलेटरले पनि मेरो नोट हेरे भए तैँले पिटी नै दिएको हो त जस्तो लाइक हुन्थ्यो कि लाइक इट वाज सो एक्सटेन्सिभ मैले किवर्ड्सहरूलाई इन अ सिरियल अर्डरमा नोट गराएको थिएँ सो द्याट मैले नोट हेर्ने बित्तिकै मलाई एन्सर एकदम इजिली आइरहेको थियो कि कन्फ्युजिङ पार्टै थियो यस सो त्यो चाहिँ नोट टेकिङमा तिमीले फोकस गर्यौ होइन बट सम हजुर पिपल मे से कि है नोट टेकिङ गर्यो भने मलाई ध्यान हुँदैन या यस्तो त्यस्तो के पनि भन्छ मान्छेहरूले यस बट म चाहिँ भन्छु नोट टेकिङबाट प्र्याक्टिस गरेको राम्रो किनभने सबै टिप्नु पर्दैन जस्ट किबोर्ड टिप्ने हो किबोर्ड टिपेपछि अरू त आफै कनेक्ट भइहाल्छ नि हामीले सुनेकै अडियो हो र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नोट टेकिङ गर्दा गर्दै बुझ्न खोज्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसले त्यो भनेको अडियो मलाई जस्तो कि अहिलेसम्म पनि याद छ कि एउटा अडियो एक हप्ता अगाडि मैले दिएको एक्जाम भनौँ न पऱ्यो अहिले पनि या मलाई काइन्ड अफ आई नो कि त्यो के बारे थियो कसले बोल्यो लकिली चाहिँ एउटा अडियो त्यस्तो पनि भयो कि मैले सुनिराखेकै साइन्टिस्टले बोल्यो ए सो कुनै कुनै ओके त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ यस सो या एकदमै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अडियो तिमीले पहिला पनि इभन बिफोर दिस तिमीले अब कहीँ सुनिरहेको बानी हुनु पर्यो यतिकै लिसनिङ त अब हुँदैन होइन हो सो वाट वर यो एक्ज्याक्टली ब्याकग्राउन्ड तिमी कहाँ केही त्यस्तो सुनिराख्ने त्यस्तो बानी थियो कि थिएन पहिला म ऊहरू एकदम सुनिरहेको हुन्छु लाइक पडकास्टहरू धेरै सुन्छु र इन्टरभ्युजहरू पनि लाइक सकनभर आई ट्राई टु लिसन टु राम्रो जस्तो कि मतलब धेरै सेलिब्रिटीहरू भने जस्तो पनि किसिमको हुन्छ नि त अलिकति कन्टेन्ट भएको सेलिब्रिटीहरूको सुन्न खोज्छु यदि इन्टरभ्यू सुने भने चाहिँ र अडिबल मैले स्पेसली म अडिबलहरू धेरै सुन्ने मान्छे चाहिँ होइन बरु म किताब पढ्छु रादर देन लिसनिङ टु एन अडियो बुक बट स्पेसली फर पिटी भनेर चाहिँ मैले एउटा एउटा इन्ट्रेस्टिङ बुक चुज गरेँ बाई 50 सेन्ट इट वाज हसल हार्ड हसल स्मार्ट भन्ने सो द्याट मलाई अलिकति मोटिभेसन होस् न सुन्नको लागि भनेर सो त्यो बुक चाहिँ अडिबलमा गएँ मेम्बरसिप लिएँ अनि मैले त्यो अडिबलबाट त्यो किताब सुनेँ कि भनौँ न मेरो लिसनिङको लागि अझ मोर प्र्याक्टिस या होस् भनेर यस ओके त्यो रिइन्फोर्स भयो न वाट अबाउट प्र्याक्टिस वेबसाइट तिमी त्यसमा चाहिँ के कसरी गर्यो प्र्याक्टिस वेबसाइट्समा मैले
गर्थेँ लाइक म एकदम ऱ्यान्डमली जान्थेँ टु बी अनेस्ट कहिलेकाहीँ हुन्छ नि जस्तै कि अब हाम्रो पियर्सनकैबाट गर्थेँ होइन कहिले एफयुनिबाट गरेर हुन्थेँ सो अनि म्यामले तपाईँलाई दिनुभएको जुन त्यो रिसोर्सेसहरू थियो सो Oh, त्यो सबै जुन लिङ्कहरू थियो त्यो त्यहाँबाट पनि फलो गरेर yeah. So lots प्र्याक्टिसको of लागि तिमी 2 weeks भन्यौ तर you've done so much जुन चाहिँ मान्छेले वर्षौँ वर्षमा पनि गर्दैन होला. ओ या मेरो मेरो होल आइडिया नै के थियो भन्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ जस्तै कि एक्जाम डेट लिँदै सार्दै 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 पछिसम्म गर्छ नि मलाई चाहिँ त्यो गर्नै मन थिएन र मलाई अर्को पनि मेरो कोर्स सकेपछि धेरै ग्याप राख्नै मन थिएन बिकज मोटिभेसन पनि हराउँछ पढाइ कुरा पनि बिर्सिन्छ Mm, त्यो डरको फ्याक्टर पनि हुँदैन कि मसँग टाइम छ भने जस्तो हुन्छ नि त mm, सो मैले चाहिँ खास टु बी अनेस्ट म क्लास जोइन भएको एक हप्तामै मैले डेट बुक गरेको थिएँ मलाई थाहा थियो मेरो एन्डिङ डेट कहिले हुन्छ र मलाई थाहा थियो कि मसँग कति टाइम हुन्छ भनेर mm. त्यो भएपछि चाहिँ अलिकति मोर मान्छे त्यो फियर फ्याक्टरले पनि तातिन्छ कि जस्तो लाग्छ Yes, मलाई very good. Okay. So nice advice, कुशलको. अरू केही छ लास्ट मिनट टिप्स जस्तै कोही अब भोलि यो भिडियो हेर्दैछ र भोलि नै दे आर अपियरिङ द टेस्ट. एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी भेरी काम एन्ड कम्पोज ड्युरिङ द एक्जाम एउटा सेक्सन बिग्रियो केही छैन अर्को सेक्सनलाई फोकस गर्ने र मेरो मैले पनि यसरी नै एक्जाम दिएको हो कि लाइक सेक्सन जस्तै कि टु बी अनेस्ट मेरो स्पिकिङ बिग्रिएको थियो एक्चुली Mm, मैले अहिलेसम्म कुनै मैले धेरैवटा मक टेस्ट दिएँ प्र्याक्टिस गरेँ मेरो वर्स्ट भएको एक्जाममा थियो टु बी अनेस्ट भन्नुपर्दाखेरि एक्ज्याक्टली टु बी अनेस्ट तर मैले चाहिँ कसरी आफूलाई कम्पोज गरेँ भन्दाखेरि ठिक छ स्पिकिङ बिग्रियो अरू फोकस लाइक सेक्सनमा फोकस गरौँ लेट्स नट जस्ट एउटा बिग्रेर अरूहरू बिग्रिन्छ भन्ने हुँदैन नि त अरूबाट पनि mm, मार्क्स तान्न सकिन्छ नि त ब्याक एन्ड फोर्थ सो एकदमै आफूलाई काम एन्ड कम्पोज राख्नु पर्यो अनि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मेरो एक्जाममा चाहिँ मलाई मात्रै चाहिँ त्यस्तो के भयो अनलक्कीली भन्दाखेरि इन्भिजिलेटरले मलाई पेन दिन भुलेको थियो त्यो Oh. नोट डाउन गर्ने पेन अनि मेरो अब मैले ओके क्लिक गरेपछि त एक्जाम स्टार्ट हुन्थ्यो सो द्याट वाज द फाइनल अप्सन फर मी होइन म Mm. यसो हेर्छु मसँग नोट कपी छ तर मसँग पेन थिएन Ah. अनि मैले इन्भिजिलेटरलाई बोलाइहालेँ बिकज मलाई थाहा छ रिड आउटमा चाहिँदैन Mm, तर पछि त मलाई चाहिन्थ्यो सो सो कन्सियस हुनु पर्यो एक्जामको टाइममा चाहिँ एक्जामको डेमा सक्कन भएर दिउँसो एक्जाम लिएको राम्रो mm, बिहान मान्छेहरू अलिकति भोकल कर्डहरू पनि खुलिसकेको हुँदैन नि त mm. रिडिङ गर्नको लागि सो बिहान मान्छे अलिकति एक्सप्रेसिभ हुँदैन खुल्दैन बेलुका भनेको चाहिँ आई थिङ्क मान्छेको एनर्जी लेभल डाउन हुन्छ दिउँसो इज द Okay. बेस्ट टाइम नम्बर Yeah. वान सेकेन्ड थिङ भनेको एक्जाममा कम्पोज हुन चाहिँ एकदम कन्सियस र कम्पोज हुन एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ Yeah. या Okay. Thank you so much, Kushal and everyone for watching this video. अब कुशलले चाहिँ ल्यायो होइन फर्स्ट अटेम्प्ट लेट्स नट फर्गेट द्याट फर्स्ट अटेम्प्टमा जब 8 आउँछ त्यसको 8 पनि होइन दिस इज 9. या काइन्ड अफ हजुर Yes. So त्यसको खुसी अर्कै हुन्छ होइन सो एभ्री वान हु इज वाचिङ प्लिज यो चाहिँ एउटा मोटिभेसन रहिरहोस् होइन यो भिडियो हेरेर मात्र एकचोटि 1 घन्टा चाहिँ अब चाहिँ पढ्छु भन्ने होइन कि लाइक यु किप गोइङ अन्टिल यु गेट यर डिजायर्ड स्कोर होइन कुशल हजुर एक्ज्याक्टली Okay. Thank you, everyone, and see you.